हाँ जी मज्जां जड़ियां ना बहुत अच्छी पे शुरू तो असां तो रखनी मज्जां लगे हाँ ते मैं तो मज्जां ना मियां देना ते गांव वाले लोग जेड़े ना वो तो रोंदे ही वेखे ते गांव वाली कोई मैं तो नहीं इस चीज नु अहमियत देंदा भाई गावां अच्छियां होवन या गांव दी तारीफ आप नहीं करदे मज दी जितनी आखो कर दी सा अच्छा ना मतलब है कि तुसी ते पहले वडेरे आ ध्यान भाई मज ले आ जावे ते गांव मार जावे बराबर गिन ध्यान अच्छा हुण तो लोग मुड़ कारोबार बनाई खलोते हैं कि भाई क्रास गांव दा दूध ज्यादा है मगर नहीं मज दा 1 किलो ते 10 किलो ही होवे ना तामी मज दा दूध मज दा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों ਨੂੰ जी उम्मीद है साढ़े सारे वेखण वाले सुनने वाले दोस्त जिन्हें खैर खरीत नाल होणगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ MPA मुल्तान ਦੇ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ टनल फार्मिंग के उत्ते बड़ा अच्छा काम है। ऑफ सीजन सब्जियां वैजीटेबल्स अगर कैमरामैन कैप्चर कर सके उस साइड के उत्तों दीवार की उस साइड थानू सारे जो ना छोटे मोटे टनल जोड़े ने वो लगे नज़र आएंगे। इन्हों का बड़ा वसी काम है फार्मिंग का। तो अज असी जो ना जी इस वीडियो के स्पाट के मझां ते गावां इन्हों के उत्ते गलबात करांगे, दोस्तों को शो करवावांगे क्योंकि जोड़ा इलाका है ये इलाका है लुडन और लुडन के इलाका जो नीली च पैंदा है और बाकी जो पंजाब के इलाके वाले लोग ने वो भी अच्छी मज लभन वास्ते लुडन ते आते हैं। बिल्कुल जी तो थानू शो करवाने इस नाल जी पसंदीदा चीज़ है जी सारे दोस्तों की अजकल बड़ी ट्रेंडिंग दे विच है वो जनाब साड़ी देसी मकामी चुलिस्तानी गावां जिस दे विच साहिवाल रेड सिंधी और ब्राह्मण दे क्रॉस और अबलख ये सारियां वैरायटियां इत्थे मौजूद ने। थानू जी मार लियाकत साहब साडे नाल मौजूद ने। मार लियाकत साहब इस फार्म के मैनेजर ने जिहड़े ये वड्डे जानवरों का शोभा जिहड़ा है इसकी टेक केयर करते हैं और जिहड़ी बकरी है या भेडां ने या तुर्की दुंबे वगैरह ने उन्होंने बिलाल साहब करते हैं। उन्होंने दा बारे मालूमात जी उन्होंने को लवांगे और इस दे मुतल्लिक जी मालूमात है वो असी लियाकत साहब को लवांगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अंकल जी की हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र है। थोड़ा जा ना उच्चा बोलना है खुल के। अच्छा दसिया जे कि माशाअल्लाह पूरी लाइन बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है मझां दी। ये छोटे मोटे छोटे ते वड्डे मिला के कट्टियां कट्टे मझां कितनियां ने? ये तकरीबन कोई 1100 जानवर बन जाता है। सारा जानवर 1100 है तो मझां कितनियां ने सारियां? मझां 350 बन दी हैं। अच्छा 350 मझां ने। हां जी। ते 350 गावां होनियां ने। हां जी। 500 भेड़ होएगी। हां जी। ते गावां दे विच स्लाटर वाले बच्चे भी मौजूद ने। हां जी। वो भी दोस्तों नु विखाने हैं। हां जी। ते सर ये जेड़े है नजर आ रहा है ये तुसी पोर्शन कीते ने। हां जी। इस पोर्शन विच केड़े? ये कटियां जी। अच्छा कटियां ने सारियां। अच्छा ये कितने महीने दी कट्टियां ने? इन्हां दी उम्र तकरीबन कितनी होनी? तकरीबन हैं कोई 16 महीने दियां 15 महीने दियां इस तरह दियां। अच्छा अच्छा ते इस साइड तो जरा विखाओ ये जनाबे वाला गावां ने। हां जी ये सारे गावां केड़ी नस्ल है? ये चोलिस्तानी हैं जी। अच्छा कोई ब्राह्मण आ गई हैं विच मिक्स हो। अच्छा हां जी ज्यादातर चोलिस्तानी है क्रॉस दे ज्यादा है चोलिस्तानी है। अच्छा अच्छा इन्हां दा की फंक्शन है? ये है ने अपना दुध वास्ते या के कुर्बानी वाले? ये कुर्बानी वाले बच्चे असा इन्हां दे शौक कीतो है। अच्छा बच्चे इन्हां दे जेड़े ने ओ पैदा करवांदे हो। इधर मारो जी झोटियां ते माशाअल्लाह साडा शौक ते मझां दा पाकिस्तान दी मझ जेड़ी पूरी दुनिया दे विच मशहूर है और खास करके जेड़ा नीली दे इलाका लुडन इत्थे जेड़े लोग ने इसनूं बड़ा पसंद करदे ने। ते मार साहब ये दस्सिया जे कि तुसी इन्हां नूं की खुराक पा रहे हो झोटियां? खुराक जी असां बरसीन दा कोई चारा पा रहे हैं, कोई मैपियर ग्रास साडे कोल खला है। अच्छा कोई कमान दे जी। अच्छा बाकी कोई तूड़ी है उत्ते सैले डाल देने हैं। अच्छा सारा कुछ मिक्स कर दे हो? हाँ सारा कुछ मिक्स करके सब चारा भी तूड़ी भी और बाकी चीज़ां में बाकी चीज़। अच्छा ये गावन भी सेम ही है? सेम ही खुराक है सारे जानवरों ने एक खुराक है। जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया। ते वंडा शंडा दा की निजाम है? वंडा मुंडा अपना? वंडा असी अपना तैयार करने हैं मगर दुध वाली साड़ियां मुल्तान है सिस्टम। अच्छा हाँ जी। अच्छा ये 1100-1200 जानवरों तो अलहदा जेड़ा तुहाडा दुध वाला डेयरी वाला काम है वो सारा वो मुल्तान है साडा। मुल्तान है जबरदस्त हो गया माशाअल्लाह गुड हो गया। अच्छा ये सारे जानवर वो ने जेड़े गब्बन ने जाओ? जी गब्बन है। अच्छा ये झोटियां दा ग्रुप है 1 साल तक? हाँ 1 साल ते कोई 2-4 महीने उत्ते। अच्छा साल दियां मतलब ये कि जेड़े संडे तो बगैर वाले इत्थे जानवर जदों लगन वाले होने ने वो अगे तो ओ बड़ा अगे जरा आगे आओ ना कैमरामैन नु आगे आओ। माशाअल्लाह जी इत्थे हुन बहुत जबरदस्त और प्यारा सानू नजर आ रहा है। हां जी बड़ी खूबसूरती जिस तरह जानवर लगे ने फीडिंग करदे माशाअल्लाह दिल खुश हो जांदा वेख के जी। ये सर अगे जेड़ी शुरू हो गई है। हां जी लाइन ये क्रॉस गावन जी वैड़ियन जी। अच्छा ये क्रॉस है? हां जी ये क्रॉस है जी। अच्छा ओ वडियां गावां
ਉਸ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਝੋਟੀਆਂ ਬਰਾਮਨ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹ ਕਰਾਸ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਵੈੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡਾ ਸੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੰਡਾ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਤੂੜੀ और मौसमी का सब चारा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो ठीक सब है चारा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ 35-36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 30-32 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹ ਹਨ ਜੀ 52 ਝੋਟੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁੰਦੀ ਚੋਗੀ ਖੀਰੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਦੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਖੀਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰੀਡਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਲੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਮਿਸਾਲੇ ਇਹ ਨਮਕ ਸੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਡੀਸੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਟੌਕਸਨ ਬਾਈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਲੋਕਲ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਚੂੰਕਿ ਨੇਟਿਵ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਵਰੇਜ? ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਸਾਡੀ 14 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ 12 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ 12 14 15 ਕਿਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ 16 18 ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, 25 ਕਿਲੋ ਤੋੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਝੋਟਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਝੋਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਝੋਟਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 11-1200 ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਕੋਈ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ 7 ਬੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੀਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਡਣ ਇਥੋਂ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਲੁੱਡਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਤੇ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਮੱਝ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੱਝ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਸਰ ਹਿੱਕ ਖੱਡੀ ਹੋ ਸੀ
ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਠਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸੀ ਅਗੂ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸੀ, ਮਣਕਾ ਮਾਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਸਨ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹਾਈਟ ਚੱਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਸਾਂ ਅੱਛੀ ਪੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੋਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚਰਾਈਂਦੇ ਫਿਰਾਈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਵਰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਈਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਲੇਜ ਉਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਸਾੜੂ ਸ਼ਾੜੂ ਜਾਂ? ਹਾਂ ਬਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾੜੂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟੌਕਸਨ ਬੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੌੜੀ ਖਲ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਵਾ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 16 17 18 ਮੱਝ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਹੀ ਗਈ ਖਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋਟੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੋਟਾ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਜੋਟੀ ਬਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਗਾ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਜੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਗਾ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਬਣ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣਦੀ, ਅੱਛੇ ਜੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰੀਡਰ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਮਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਡਾ ਲਵੋਗੇ, ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਸੰਡਾ ਕਾਦ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੀ ਇਸ ਤਾਲ ਦਾ ਜੋਟ ਹੋਵੇ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਜੋਟ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠੇ ਜੋਟੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਚੂਰ ਕੁੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਜੋਟੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ, ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਛਲ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਕ ਪੂਛਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਮੜੀ, ਤੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਬਸ ਛਾਪਰ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 150 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰੇਟ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 230-40 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਛੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਵੱਛੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਵੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਟੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰਾਇਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਾ ਦੇ ਦੇਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਆਦਾ, ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਖਵਾਈਸੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁਰਾਕ ਜਿਤਨੀ ਪੈਸੋ
ਉਸ ਤਖੀਰ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲੇਜ ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਰੰਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੱਝ ਤਮਾਜੇ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਮੱਝਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਗਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ। ਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਆਖੋ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਡੇਰੇ ਆਦਿਆਂ ਬਈ ਮੱਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਰਾਸ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਦੇ। ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।